आप लोग भी इस इस्तकबाल में शामिल हो। इस किताब का जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें। मरहूम फारूक काज़मी साहब के बहुत सारे शागिर्द मौजूद हैं, जितने भी हैं तकरीबन सभी मौजूद हैं। और उनकी एक और फन पारा अरबी तबसरे व तज़किरे उसकी आज 10वीं गिरह हुई है। यहाँ पर छुटे हुए प्रोग्राम में बहुत सारी तरमीमात हुई हैं और दाखिल से प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है। बोलना तो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हम भी इस किताब के ताल्लुक से फारूक काज़मी साहब के ताल्लुक से अपने ख्यालात के इज़हार करें, लेकिन
اختصار کرنا ہے. سب سے پہلے میں ان کے ایک بہت ہی شاگرد رشید اور جنہوں نے فاروق اعظمی صاحب کی پرنسپل شپ میں بحیثیت معاون مدرس کے کام کیا ہے، ہمارے علاقے کے ایک بہت ہی افسانہ نگار کہانی نویس علی جناب وحید امام صاحب سے درخواست کرتا ہوں. وحید امام صاحب تو خود اتنا کہا گیا مفتی صاحب، اور جو قبرستان میں نشست اس میں اتنا کچھ کہا گیا. اب آپ اسے میری بدنصیبی سمجھیے یا میری کم علمی سمجھیے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں پروفیسر ڈاکٹر اقبال صاحب کو آج بھی پہچان ہوں. ان کے تعلق سے اتنا کہا گیا، ان کی شخصیت میں اتنی روشنی ڈالی گئی کہ مزید اب اس پر کچھ بولنا میرے ناقص رائے میں وقت کا ضیاع ہوا. بہرحال ادب سے میرا تعلق ہے، شاعری کا بھی شوق رکھتا ہوں، تو میں ایک شعر میں اقبال شاہ صاحب کی نظر کروں گا مرحوم کی. حالانکہ پرانا شعر ہے، شاید آپ کو اس لیے بہت مختصر اپنی بات رکھوں کہ فاروق اعظمی صاحب پر مجھ کو بولنا ہے تو وہ استاد فاروق اعظمی صاحب میرے کلاس روم کے استاد رہے، اور ایک استاد میرے اور ہیں جو کتابوں میں میرے استاد رہے، وہ ہے علی جناب محسن جلکانی صاحب. محسن جلکانی صاحب کے تعلق سے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمارا ان کا بہت اچھا تعلق اس لیے رہا کہ ان کے بھتیجے میرے گہرے دوستوں میں ہیں، تو ہمارا آنا جانا بھی ان کے گھر پہ رہا. کچھ حالات ایسے بنے اس زمانے میں، طالب علم کے زمانے میں کچھ حالات ایسے بنے، حالات بن جاتے ہیں اور یہ قسمت کا لکھا ہوتا ہے. تو قسمت کا لکھا ہوتا ہے تبھی انسان جا کر کسی منزل پر پہنچتا ہے جب وہ ہجرت کرتا ہے. تو مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر قمر اقبال محسن صاحب کہ آپ کے لیے شعر ہے کہ اپنے ہی نگر کی گلیوں میں جب غیروں جیسا حال ہوا، اپنے ہی نگر کی گلیوں میں جب غیروں جیسا حال ہوا، اقبال محمد خان سے کوئی ایک روز قمر اقبال ہوا. یہاں سے نہ نکلتے تو حیدرآباد کو کیسے سر کرتے، اور وہاں کی خوشبوؤں میں خاندیش کی خوشبو کو کیسے ملاتے، اور وہاں اپنا دبدبہ کیسے بناتے. کسی دوسرے علاقے میں جانے کے بعد یہ تو ہمارے خاندیش کے خوشبو ہے کہ باہر سے جو آتا ہے تو ہم اس کا بالغانہ استقبال کرتے ہیں، بلکہ اس کو سر پہ لے کر ناچتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے تو اس کی محبت میں ہم اپنوں سے ناانصافی کر جاتے ہیں، لیکن وہ ناانصافی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تعریف تو ہوتی ہے، بلکہ وہ ناانصافی ایک محبت ہمارے اندر ایک خلوص ہے کہ کوئی مہمان آیا تو اس کو ہم کو نوازنا ہے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں محسن صاحب کو کہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا ایوارڈ تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے ملا ہے، اور اتنے شاباش انڈیا ابھی ایک پرچہ نکال رہا ہے، وہ بہت ضخیم پرچہ ہوتا ہے جس میں محسن صاحب کے خدمات کا پورا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ جشن ہو رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اطلاع ایجوکیشن سوسائٹی کو بطور خاص سالہ صاحب کو کہ ان کی ایک حص ہے جو وہ جانتی ہے کہ کس کا درس اتارنا ہے اور اتارنا ہے تو کیسے اتارنا ہے. تو انہوں نے محسوس کیا اور محسن صاحب کو یہاں پر بلایا. بہت مبارک. آئیے میرے استاد محترم کی طرف علی جناب فاروق اعظمی صاحب. فاروق اعظمی صاحب نے 11ویں اور 12ویں میں ہم کو پڑھایا. ہم کو انہوں نے اردو نہیں پڑھائی، انگریزی پڑھائی، لیکن انگریزی ایسی پڑھائی کہ جیسے لگتا تھا کہ وہ اردو پڑھا رہے ہیں. اس وقت ہم کو فاروق بھائی انگریزی سمجھتی نہیں تھی اتنے زیادہ، لیکن ان کا اشارہ کرنے کا انداز، ان کے سائنس اینڈ گلینسز ایسے زبردست ہوا کرتے تھے کہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ ان کی اداکاری سے سمجھ جاتا تھا کہ سب کیا سمجھا رہے ہیں. اور ایک مثال پیش کروں گا یہاں پر ان کی کہ پڑھانے کا انداز اور ذہن میں اتارنے کا انداز ایسا ہوتا
कहानी में प्रोक्लेमेशन नाफिज हुआ तालीम के ताल्लुक से। वो प्रोक्लेमेशन जो नाफिज हुआ मुझे जेर बहस मौजू अज़मी तबसरे व तस्करे बतौर तखसीस पेश खिदमत है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जलगांव में उर्दू, अरबी और शायरी की नशिस्त मुख्तलिफ तरीके से, कभी रेडियो स्टेशन के नशरिए से, कभी तरकीब बराए इस्लाह और तबसरे बराए मज़ामीन गुज़िश्ता कई दहाइयों से रूह पर अहले ज़ौक़ रखने वाले तसनीफ़ व तारीफ़, मतारे निगारी, शायरी, सहाफ़त के ज़रिए अदबी दुनिया में जलगांव का नाम रोशन किए हुए हैं, जो नाकाबिले खामोश है। किसी ने सच कहा है और इस ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम सामने ग्राम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज हमारे दरमियान हमारे शहर का एक ऐसा सबूत मौजूद है जिसने शहर जलगांव का नाम आसमान अदब पर रोशन किया है। सरार साहब ने जब मुझे कहा कि मोहसिन जलगावी के ताल्लुक से आपको कुछ बोलना है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं मोहसिन जलगावी साहब मेरे वाले गुरुद्वार के दोस्तों में से हैं और उनका काम इतना बहुत सारा काम है कि उनको समेटना एक समुद्र को पूरे में बंद करने की मुताबिक है। मैं मुख्तसरन, हालांकि मैं एक पूरा आर्टिकल मोहसिन जलगावी साहब पर लिख चुका हूँ, लेकिन मैं मुख्तसरन यहाँ पर उनकी जो कारहाय नुमाया है और जिस जिम्न में यहाँ पर ये सरवरिया अब्दुल करीम सालार साहब और इकरा एजुकेशन सोसाइटी के अराकीन ने मुनक़िद किया है, मैं सालार साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वो इसी तरह से उर्दूबाद शोरा की हौसला अफजाई करके आ रहे हैं। अपनी बात को मुख्तसर करीब कर देता हूँ। 3 या 4 जुमले, 3 या 4 बातें। असल में आप मुख्तसर करीब मत कीजिए, मुख्तसर ठीक है लेकिन आप भाई के करीब करीब रहिए। हाँ, मैं इस बात का एहतमाम करूँगा कि मेरी बात आप तक पहुँचे। सबसे पहली बात जो मुझे ये कहना थी वो फारूक आज़मी साहब के बारे में जो सुनी है उसमें मुझे जो मैं एक चीज़ नोट करता चला आया हूँ उसमें एक इजाफा हुआ है। मैं हमेशा ये नोट करता हूँ कि उर्दू के बेहतरीन असातिज़ा जो हैं वो अंग्रेजी के भी असातिज़ा रहे हैं और ये फहरिस्त बहुत तवील है और कई यूनिवर्सिटीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो उर्दू के शायर रहे हैं और आज जो है फारूक आज़मी साहब का नाम जो है उस फहरिस्त में जो है जुड़ गया है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मुश्ताक भाई ने जो जिक्र किया कि बचपन में 45 साल पहले उन्हें जो लाइन याद करवाई गई थी कि अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो घर के लोग जेल जाएंगे, तो मुझे उस पर याद आया कि ये ओरिजिनल आइडिया जो 50 साल पुराना है, हम लोग तो राइट ऑफ एजुकेशन अभी लेके बैठे हैं, तो ये राइट ऑफ एजुकेशन ही है और ये तसव्वुर के हर बच्चा और 6 साल की उम्र का हर बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा, ये जो है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसमें मैंने देखा है कि जो लोग इस काम पर मामूर हैं वो इस काम को बहुत पहले से अंजाम देते चले आए हैं। तीसरी बात ये शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान यहाँ रहने वाला है, सब तरह की तारीफ खुदा ही को सदाबहार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान न्याय करने वाला, इंसाफ के लिए का हाजिर। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें नेक रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते
जिन पर तेरा फजल व करम रहा है, न कि उनके जिन पे तू गुस्से होता रहा और न ही गुमराहों के। आमीन। ऐ खुदाए इज़्ज़ो जल, ऐ खालिक अर्ज़ व समा, ऐ मालिक कौन व मकाम, दो अहम तरीन लोगों की जो मुख्तलिफ लोग उस पर ज़्यादा ख्याल करते हैं, शुरुआत इन दो में किनसे की जाए बहुत मुश्किल है, बल्कि तीनों के बारे में एक साथ बात करना बहुत मुश्किल है। फारूक आज़मी साहब का जहाँ तक जिक्र है, ये किताब बैठे बैठे इतनी ज़कीम और इतनी ताकत वाली कवि देखकर ऐसा लगता है कि इस किताब में शामिल तमाम मज़ामीन को मैं एक एक करके बारी बारी पढ़ूँ, इंशाअल्लाह पढ़ूँगा। और फारूक आज़मी साहब के कलम से लिखी हुई बात यकीनन हम पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। या जो असातिज़ा हैं खास तौर पर, और जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनको चाहिए कि किताब को पढ़ें, एक बार पढ़ें। इसमें ऐसा समुंदर है लफ्ज़ों का, ख्यालात का, तजुर्बात का, मुशाहिदात का, कि एक किताब पढ़ना, ये अगर जिंदगी में एक किताब पढ़ने आ तो जिंदगी आपकी ये समझिए कामयाब गुजरेगी। दूसरे मोहसिन चंदावी साहब जिनको अकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी को मैं उर्दू अकेडमी महाराष्ट्र की जानिब से दोनों शायरी जो होता कभी उसका कहना है, मैं ऐलान तो नहीं कर सकता, लेकिन किताब और शायद मौसूद को जो मुमकिन हो मेरी तरफ से, अकेडमी की तरफ से मैं इंशाअल्लाह ताउन करूँगा। मुझे करीम सादा साहब ने यहाँ बुलाए और मेरे हाथों में किताब रस्मी का मैं दिल के अभी कहानी से बरकरार है और मैं अपनी खुदा डिजायर साहब के लिए कहा गया है, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मगर फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ। आदमी तस्वीरें और तथ्य जैसा कि नाम ही से वाज़ेह है, जहाँ ज़बान व अदब, तारीख व ताल्लुम, इल्म व फन की बात हो गई, और दौरान मुकाबला मैंने वैसे ही पाया जैसा मैंने गुमान किया था। ये किताब दो अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में अदबी तस्वीरें हैं और दूसरे बाब में मज़ामीन, अफसाने, शेरी, मजमूए तस्वीरें हैं। अदबी तस्वीरों की तादाद 14 है और तस्वीरों की तादाद 40 है। ये किताब 36,000 पर मोहित है और मेरा मुदल्लिक है, जिसकी कीमत 30 रुपया है। आजमी हाउस मकान साहब के हाथों आज हुआ, वो किताब भी मैंने अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए उनके ताल्लुक से कुछ ख्याल करती हूँ। मोहतरम मोहसिन चंदावी साहब, उनके ताल्लुक से कुछ समाप्त करने में जरूर करना चाहता हूँ। हज़रात, मैं थोड़ी सी तवज्जो ही चाहूँगा, आपकी ज़्यादा वक्त नहीं होगा। एक शख्स जो अपनी उम्र के ज़मीन से उनके 20वें साल में तलाश मार्च में जलगांव से बाहर निकलता है। बम्बई के अतराफ के बराबर बम्बई में जो पूरी रस्ता शहर का जाता है, वहाँ भी कुछ बात करता है। अब उसके बाद बेहतर तलाश मार्च में हैदराबाद जाता है और हैदराबाद जैसे शहर से वकील वतनी के वक्त तक गिरता है।
اور اس کے اشتراک میں ریاست تلنگانہ ان دونوں کی جانب سے کیا گیا ہے. اس کے حصول کے بعد وہاں کی اکیڈمی انہوں نے ابھی 3 یا 4 روز پہلے ایک جشن ڈاکٹر محسن الرحمن منایا. میں آپ کو یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر جو 2 یا 3 گھنٹے ایک شخصیت کے اوپر بات چیت ہوئی، یہاں پر 5 گھنٹوں میں اس گفتگو کو پھیلایا گیا. اور اس طرح سے جو مسرت مجھے یہاں پر اس سرزمین پر اس بات کے سلسلے میں جو محفل منعقد کی گئی ہے اس سے ہو رہی ہے، اس کے لیے میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں. کچھ بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تقریباً 4 گھنٹے سے آپ اس محفل میں ہیں. ہماری خواتین بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں. وہ بڑی زحمت اٹھا رہی ہے یہاں پر. آپ بھی یہاں پر بہت دیر سے شعراء کو اور بڑے بڑے مطالعے آپ لوگ سن رہے ہیں. آپ نے بہت زیادہ کچھ حوصلہ افزائی کی ہے. آپ نے اپنے مضامین میں اور اپنے تقاریر میں جو حوصلہ افزائی کی ہے، پتہ نہیں میں اس کا مستحق ہوں یا نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس سرزمین پر محسنوں کے محسن موجود ہیں جو کہ ذرے کو آفتاب بنا کے، اور یہ جب میں نے وہاں سے اطلاع دی کہ میں ہر چیز جو جب بھی مجھے کوئی کامیابی ہوتی ہے یا جب بھی میری کوئی وکاس ظاہر ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے وہ پرنس صاحب کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک نئی کتاب آئی ہے، یہ نئی فتح حاصل ہوئی ہے اور یہ آپ کے لوگ ہیں. اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر تو آپ کا کوئی فیصلہ ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ بیگاؤں آئیے، آپ کا صحیح فیصلہ ہوگا. اللہ ان کو سلامت کر کے ان کو جس انداز میں وہ کام کرتے ہیں اس کو ان کو توانائی ادا کرے. اور میں بہت زیادہ اس سے مقدم نہیں کر پاتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے کنوینرز ہیں عزیز گلٹو صاحب وہ کچھ ہو رہے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں منظر بنا دیا خطرے کو میرے رب نے سمندر بنا دیا، کر دی میرے نصیب سبھی سرفرازیاں، کر دی میرے نصیب سبھی سرفرازیاں، بے حیثیت تھا اس کو تونگر بنا دیا، خطے بے وجود کو منظر بنا دیا. بہت بہت شکریہ. خیر اور پتہ نہیں کیا کھانے میں آیا رنگل کی ایک بات پہ مجھے دیکھ کر آپ کو ہمت آنی چاہیے کہ وہ جیسا 94 کلو کا آدمی ایک رنگل کی بوٹل پہ چائے تک پالتو لگا. ابھی بھی میں نے کہہ دی، لیکن ایسا آزمائش کا جو لمحہ ہے کہ یہاں ایگزام میں 3 سینٹر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بھوکا کر سکتے وہ اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ورنہ اگر ڈیمانڈ کر دیں تو سینٹر بند ہو جاتے ہیں. ہمارا پورا پروگرام 2 مہینے تک تھا. اب کیسے سامنے ہوئے اس کی وجہ سے نہ پروگرام کینسل کر سکے نہ تعزیت کینسل کر سکے. اور ایک بہت بڑی جوخم کا ہے وہ عقیدہ سے عبادت کرنا. میں اس سے پہلے کہ مودی صاحب یہاں پر آیا آپ بات کے بعد میں صدارتی تقریر کسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ مودی صاحب کی شخصیت ایک ہیرے کے مانند ہے جو دنیا کے اندر میں جہاں بھی جائے گا انشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ چھلکے گا. ایک چھوٹے سے محلے سے اپنی نہایت کی آزمائی کی زندگی میں ہر بہار پر بچپن سے لے کر ایک عمر تک نہ جانے کتنے مسائل سے نبرد آتما ہو کر آج اللہ نے آپ کو کامیابی پر پہنچایا. ہمارے گھر کے پڑوس سے ہم نے بہت کچھ پڑوس سے بہت کچھ سنا ہے. ہمارے پڑوسی بھی تھے، ان کے والد ہمارے والد صاحب کے طریقے تھے.
मोहल्ले का मामला था, पुरानी गली का मामला था। हमारे बड़ों से हमने बहुत कुछ सुना है। शायद ये आपके वालिद मरहूम की उस मेहनत, खून पसीने की कमाई और माँ की दुआओं का समर है जो पूरे शबाब से आपकी शख्सियत को निखरा है। चलिए ऐसे नादानी हादसा जिससे मैं आपको याद को दिलाना चाहता, आपको जब भी जाए कि कोई और होता तो टूट कर बिगड़ जाता, लेकिन अल्लाह ने आपको हौसला बख्शा। बकौल शाहिद, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे सभी सर झुका के चले गए। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे सभी सर झुका के चले गए। जिसे चाहे तू गुरूर दे, जिसे चाहे तू दवा दे। शकीरिया साहब के लिए बात करता हूं। आगे मेरे पास एक नई मैरिज है मोदी जनाबी सभा के पास और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज मोदी जनाबी सभा का जाएगा। Thank you.